میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ قصہ تھا بندے کھانی ونڈ کے اوپر، جو کہ احسان باجوہ صاحب کے والد بولا کرتے تھے۔ جب بھی احسان اپنے بچپن جوانی میں ان سے پوچھتے تھے نا بٹوارے کے بارے میں، تو کہتے تھے میرے نال ایس بندے کھانی ونڈ دی گل نہ کر، یہ بٹوارا جس نے انسان کھا لیے۔ اور بقول باجوہ صاحب کے کہ وہ رویا بہت کرتے تھے، حالانکہ وہ ادھر کے رہنے والے تھے۔ ان کا گاؤں یہ گکھڑ پور ہے، ضلع سیالکوٹ کے اندر، لیکن ان کے جو بچپن کے ساتھی تھے، بھائی بند جو تھے، جو انہی کی برادری ذات کے تھے، جٹ تھے، وہ کیونکہ سکھ ہو گئے تھے کبھی آج سے 400 سال پہلے، تو وہ مارے گئے، گھروں سے بے گھر ہوئے گئے۔ تو باجوہ صاحب کے اندر بڑا غم ہے۔ میں نے پنجاب کے لیے کسی کو روتے کم ہی دیکھا ہے۔ باجوہ صاحب بہت مطلب جہاں دیدہ انسان ہیں، یورپ پھرے ہوئے ہیں، جرمنی، اٹلی، فرانس وغیرہ کئی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں۔ پوسٹ ماسٹر ریٹائرڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور 17 کتابیں، جیسے میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں، ان کی چھپی ہوئی ہیں کتابیں۔ وہاں چندی گڑھ کی جو پنجاب یونیورسٹی ہے وہاں سے چھپی ہیں، گرو مکھی لکھتے پڑھتے ہیں۔ اور یہ اپنا پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بہت سال پہلے وہ ایک پنجابی کا پروگرام بھی کرتے تھے، گاؤں گاؤں گھومے وہ ٹیلی ویژن کی ٹیم کو لے کے، اور بقول ان کے گویا تھپ دی زنانی تے سکول جاندے بال تے وڈیاں نال ہر ایک سے انہوں نے نا بات کی، اور پنجاب کے بارے میں اور پنجاب کی رہتل ثقافت کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ کل تو ان کا کچھ ایک چھوٹا سا تعارف اور جو انہوں نے داستانیں سنائیں، کیونکہ وہ اتنی لمبی داستان ہو جانی تھی کہ شاید 1.5-2 گھنٹے کی بن جاتی۔ میں نے ان کی پھر بہت سی جو باتیں ہیں وہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ داستان ہے اور ساتھ اس کے ان کی لکھی ہوئی ایک نظم ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے لہو رنگی سویر۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو آپ نظم سن رہے ہیں یہ لہو رنگی سویر میں سے ہے۔ ਅੱਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਧਰਤੀ ਲਹੂ ਰੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਛਿਆਂ 'ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਵਗਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਲੋਥਾਂ ਬੇਮਰਾਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਵਣ, ਅੱਧ ਗਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੁੱਤੇ ਕਾਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਣ, ਗਿਰਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਣ, ਰਲ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਵਣ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾ ਰਾਤਰ ਚਰੰਗੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਹੂ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੋਧੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਸੋਧੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਢਦੇ ਹੋਵਣ, ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਵਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਅੱਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਧ ਅਸਮਾਨੇ ਕੂਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵੈਨ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਪੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੌੜੀ ਮਾਰ ਨਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋਵਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਛੀਆਂ ਕਰਪਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਜਰੇ ਲਹੂ ਨਾ ਚੋਂਦੇ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੂਰਜ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਡਿੱਬ ਡਿੱਬ ਵੇਖੇ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਖੇ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਏ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਏ, ਪਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੁਸਲਮ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਅੱਤਗਰਦੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਹੀ ਵੱਲੀ ਅੱਤਗਰਦਾਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੈ ਗਏ, ਨੂਮ ਟਵਾਣੇ ਠਾਕਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਚੀਕ ਚਹਾੜੇ ਵੇਖੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਮਾੜੇ ਵੇਖੇ, ਪੀੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਸਾੜੇ ਵੇਖੇ,
ਦੁਖੜੇ ਹੌਕੇ ਹਾੜੇ ਵੇਖੇ। वाह। बाजवा साहब चूँकि एक शायर भी हैं, तो ये एक उन्होंने नज़म लिखी है बंटवारे के ऊपर, और उसको गाया गया है मेरा ख़्याल है किसी टेलीविज़न चैनल के ऊपर भी, किसी रेडियो चैनल के ऊपर भी। बाजवा साहब ने वो ख़ुद जो गाई है, तो वो जैसे हीर गाई जाती है। हीर एक डर्ज है, एक मातमी, एक गमनाक उसका स्टाइल है गाने का। तो बाजवा साहब की ये आप पंजाब के बंटवारे पे जो नज़म है वो सुन लें, और साथ वो दास्तान जो मैंने आपको कल सुनाई थी वो उनकी ज़ुबानी भी सुन लें, कि वो जो 22 लोगों का एक एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ से आई हुई थी करतारपुर में। बाजवा साहब खुशकिस्मत हैं कि ये वहाँ करीब रहते हैं, तो ये करतारपुर आम तौर पे चले जाते हैं और सब लोग इनको जानते हैं, इनका काम जानते हैं, तो कोई पकड़ दकड़ भी इतनी नहीं है। तो ये जो मैंने कल दास्तान एक सुनाई थी कि वो इन्होंने जो नज़म पढ़ी, तो वो सारा जो ख़ानदान था 22-23 बंदे, लड़कियां लड़के, जो जवान और बूढ़े मर्द औरत, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड, वो सारे रो रहे थे। तो बाजवा साहब ये अब ख़ुद आप उनसे सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। दिखता दर्द 47 ने आन जेड़ा ते तरले लख कीते ना ही भुलदा ए सुखी वसदियां ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਓ ਤੇਰਿਆ ਜੀਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮੁੱਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਸੱਜਣ ਵਿਛੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਝਖੜਿਆਂ ਵਿਛੋੜਿਓ ਝੁੱਲਦਾ ਏ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇਸ ਐਸਾਨ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ। ਓ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਲਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ। अच्छा। ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 22 ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ, ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੀ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਸਾਰੇ 22 ਦੇ 22 रो रहे सन, मैं भी रो रहा था। एक ये छोटा सा टुकड़ा जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वो है, और इसके साथ ही ये एक उनकी नज़म भी आप सुन लीजिए। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਬਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੇ ਕਮਾਦੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਭਿਆਣੇ, ਉਹ ਕਮਾਦ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੈਂ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਇੱਧਰ ਕਰਾਸ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੈਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਇਮਾਮਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो मैं सुन के जदों मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ सुन रहा सां, तो मैं रोई जा रहा सां, मेरे को ठलदा ही नहीं रो।
ਇਹ ਵੰਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਖਟਿਆ ਹੈ? ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵਾਕਫ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ 28 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ 100% ਰਕਬੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਫਸਲ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਖਮਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਟੇ ਖੋਣੋਂ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਾਂ, ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੱਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਫਸਲ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣੀ, ਮਸਰ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸ਼ਮੀਰਪੁਰ ਵਿਆਹਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਗੋਦੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਮੀਰਪੁਰ ਹੈ ਨਾਲ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਮਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਮੀਰਪੁਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੀ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ, ਜਦੋਂ ਘੁੱਲੂਕਾਰਾ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰੈਲਵੇ ਜੀ ਪਥਰੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸੀਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਾਮਾ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਏਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਠੀਕੀਨ ਲੋਕ, ਬੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ, ਨਵਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਕੀ ਤੋ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਹਾਣੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਟਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਅੱਧ ਸੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਬੋੜ ਪਿਆਜ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਰੋ ਰੋ ਬੋੜ ਪਿਆਜ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਅਕਲਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ, ਰੋ ਰੋ ਆਖੇ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਜਦ ਸੰਘਣੀ ਹੈ ਸੀ, ਪੋਚਾ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ, ਤਖਤ ਪੋਚ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਵਿਚਦਾ, ਝੰਡਾ ਰੋਸ ਸੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸੀ ਪਰੇ ਸਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਭੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ, ਥੋੜੀਆਂ ਬੋਲਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਘਣ। ਹਾੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਖਾਈ ਜਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖਾਣ ਭੰਡਾਰਾ ਢੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਆਖੀ ਜਾਵਣ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਢੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਿਆਂ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਢਾ ਬਾਬਾ, ਪਰੇ ਕੁੱਲੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਭੁਗਤਾਂਦਾ, ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਸਹਿ ਮੈਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਤੀ ਕਹਿਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਨੇਰੀ ਝੁੱਲੀ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੁੱਲੀ ਝੁੱਲੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਸਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਪੁਕਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਵਗਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਖਿਲਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਜੇ,
ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰੇ ਸਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਨਾ, ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਨਾ, ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਗੁਆਤੀ ਇਹਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਛੜੋ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਛੜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਬਸ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ 90 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਕਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਆਨੇ ਲੱਭਣਗੇ। ਸਰ ਉੱਚੇ ਲੋਕੀ ਛੋਟੇ हो गए, देश पंजाब दे टोटे हो गए। ये थी एहसान बाजवा साहब की बातें। एहसान बाजवा साहब उन बहुत ही नादर रेयर लोगों में से हैं जिनके अंदर अभी भी पंजाब का गम है, जो पंजाब के साथ रैडक्लिफ ने किया। बाकी जो हमारे सियासतदान हैं पंजाबी, वो बड़े बड़े अलापते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई रूह नहीं होती, उनके अंदर कोई जान नहीं होती, वो सिर्फ सियासत अपनी चमका रहे होते हैं। जब बाजवा साहब जैसे लोग भी चले जाएंगे तो मैं सोचता हूँ कि फिर रह कौन जाएगा जिसको पंजाब का पता होगा कि पंजाब के साथ हुआ क्या था और रैडक्लिफ ने कितना बड़ा घिनौना जुर्म पंजाब के साथ किया था। जाते जाते आखिर में बाजवा साहब ही की एक बात आप और सुन लें। नहीं, ये काटो। ये जो है, जो भी कुछ है, इसको आप अगर सुन के इंटरनलाइज कर लें, जो कुछ बाजवा साहब ने कहा, जो कुछ उन्होंने पढ़ के सुनाया, तो शायद आपके अंदर भी कुछ आ जाए, पंजाब के लिए कोई फीलिंग। बाकी जाते जाते मैं आपको एक बाजवा साहब की एक छोटी सी बात बता दूं, उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। अगर ऐसा होता तो क्या होता। ਸਾਡੇ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸਣੇ ਨਾ ਭੈਣ ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਝੂਠ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 35 ਕਰੋੜ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 30 ਕਰੋੜ। 30 ਤੇ 35 65 65 ਆ ਪਾਓ, 65 5 90 90 ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਓ। यानी बाजवा साहब का कहने का मतलब ये है कि अगर बंटवारा ना होता तो मुसलमानों ने इतना भी किसी डिसएडवांटेज पे नहीं होना था।